جی تو اب زید پٹیل صاحب سلیب ویمن کے اوپر آئے ہیں مجھے گھما پھرا کر کے یہ بتا کر کے کہ پریگننٹ ویمن کی عدت ہے وہ کتنی ہوتی ہے، مطلقہ اس کی عدت کتنی ہوتی ہے۔ بھائی وہ تو ٹاپک ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ تو صفیہ مطلقہ ہے اور نہ صفیہ پریگننٹ ہے، تو دونوں نہیں ہے، تو یہ چیز تو اپلیکیبل ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر صفیہ کیا ہے؟ صفیہ بیوہ ہے۔ یہ عدت جو ہے وہ آزاد مسلمان خواتین کی نہیں ہے، یہ ایک غلام لونڈی کی عدت پیریڈ ہے۔ اٹس کال ہپوکریسی زید صاحب، یہ منافقت ہے۔ اور وہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ آپ پروپیگنڈا کرنے آئے ہو، تو دیکھیں پروپیگنڈا میں نہیں کر رہا ہوں، پروپیگنڈا آپ نے کر دیا پورے ڈسکشن، کیونکہ آپ نے رسول اللہ کی شادی ثابت کی ہے، جواز ثابت کیا ہے صفیہ کے ساتھ، لیکن عدت آپ لونڈی والی بتا رہے ہو۔ اٹس کال ہپوکریسی زید پٹیل صاحب، اٹس کال ہپوکریسی۔ تو بغیر اجازت کے کسی کو سلیو بنا کر کے جو ہم بستری کی جاتی ہے وہ آپ کے اسلام میں حلال ہے، لیکن ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر مورلی اس کو ریپ ہی سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ زید پٹیل صاحب دیٹس وائی دیٹ واز ریپ۔ ارے مکارو، تم لوگ لونڈیوں پر اور غلاموں پر کتنا ظلم کرتے تھے، اور جب تم لڑائی کرتے تھے جا کر کے ان کو کس طریقے سے قتل کرتے تھے اور زخمی کرتے تھے تم لوگ، یہ ساری دنیا سے ڈھکا چھپا ہے کیا؟ وہ یہ کہتی ہوں گی کن خبیثوں کو اللہ تو نے ہمارے شوہر کی قوم میں پیدا کیا، ان کو شرم آتی ہوگی تمہاری یہ الزامات سن کر کے جو تم لگاتے ہو اپنی ماؤں کے اوپر، کہ تمہاری مائیں اتنی کیریکٹر لیس رہی کہ ایک آدمی جس نے ان کے شوہر کا قتل کیا، ان کے باپ کا قتل کیا، ان کے بھائی کا، ان کے خاندان کا قتل کیا، وہ اسی کی باہوں میں جا کر کے لیٹ گئی۔ شیم آن یو۔ پچھلی حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ چاند ان کی گود میں آ کر کے لیٹ گیا، اور یہاں پر سورج، مطلب ان کی اپنے اسکالرز، ان کی اپنی احادیثوں کے اندر کانٹرڈکشن ہے کہ چاند آیا تھا کہ سورج آیا تھا، یہ خود ہی جو ہے طے نہیں کر پا رہے ہیں بیچارے اب تک، اور بس جلیبیاں پکائے جا رہے ہیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا ہمارے آج کے اس اسٹریم میں۔ ایکچوئل میں کافی ٹائم پہلے میں نے زید پٹیل صاحب کے ساتھ 2-3 ڈیبیٹس کی تھی، اور ان ڈیبیٹ کا انالیسس بھی میں نے کیا تھا، اور یہ جو ویڈیو جس کا میں آج انالیسس کرنے والا ہوں، میں اس ویڈیو کا کریڈٹ جو ہے وہ زید پٹیل صاحب کو دینا چاہتا ہوں، اور یہ ایک ریسپونڈ اور انالیسس ویڈیو ہے۔ تو میری اور زید پٹیل صاحب کی جو ڈسکشن اور بات چیت ہوئی ہے، اس ڈسکشن اور بات چیت کے اوپر آج میں جو ہے ریسپونڈ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کے لیے فروٹفل ہوگی، نالجبل ہوگی، اور کچھ پوائنٹس ہیں جن کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کاؤنٹر کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس ڈیبیٹ کا ٹاپک بتانا چاہوں گا۔ اس ڈیبیٹ کا جو ٹاپک تھا وہ ٹاپک تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے اوپر انوائٹ کیا تو اس کے بعد میں ان کے حصے میں صفیہ آئی۔ شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور صفیہ کو لے کر کے خیبر سے مدینہ کے راستے میں جب چلے تو ایک مقام پر رسول اللہ نے آگے چل کر کے وہ ٹھہرے، مقام کیا، اور وہاں پر انہوں نے صفیہ کے ساتھ ہم بستری کی۔ تو مدعا یہ تھا کہ کیا رسول اللہ نے، کیونکہ صفیہ کے شوہر کنانہ کا قتل ہو گیا تھا اور وہ بیوہ ہو چکی تھی، لیکن وہ ایز اے سلیو، ایز اے غلام لونڈی رسول اللہ کے پاس آئی تھی، تو کیا صفیہ کی عدت پوری ہوئی یا نہیں؟ اس ٹاپک کے اوپر ہماری بات تھی، کیونکہ رسول اللہ نے جب اس کو اپنی نکاح میں لیا، شادی کی ان سے اور ہم بستری کی، تو اس وقت جو ہے ان کا دعویٰ ہے مسلمانوں کا کہ بھائی صفیہ سے رسول اللہ نے پہلے اس کو آزاد کیا، پھر نکاح کیا، پھر اپنی جو ہے اپنی جوزیت میں ان کو لیا۔ تو اس پر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ عدت ہونا لازمی ہے، ہر ایک لونڈی کی بھی ایک عدت ہوتی ہے اور ایک آزاد ویمن کی بھی ایک عدت ہوتی ہے۔ تو اس موضوع کو لے کر کے میری زید پٹیل صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، گفتگو ہوا، انہوں نے اپنے آرگیومنٹ رکھے اور میں نے اپنے کاؤنٹر دیے، اور تقریباً 20 منٹ کی یہ ویڈیو ہے جہاں پر اپنا پوائنٹس رکھنے کے بعد زید صاحب نے اس بات کو وہیں روک دیا اور کہا کہ پھر اس پر کبھی بات کریں گے۔ تو یہ ڈسکشن میرے اینڈ سے کمپلیٹ نہیں ہے، تو میں اس پہ آگے بھی کچھ باتیں آج کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس پہ اپنی کمنٹری بھی دینے والا ہوں۔ تو یہ میں نے آپ کو ٹاپک بتا دیا کہ یہ ٹاپک تھا کہ کیا صفیہ کی عدت پوری ہوئی یا نہیں۔ تو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو اس ڈیبیٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے آئیں گے،
اور میں بیچ بیچ میں اس پہ اپنے کاؤنٹر بھی کروں گا اور میں اپنی بات بھی رکھوں گا. چلیے تو اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ دوستو. پتہ نہیں ہوا تھا. پہلے آپ مجھے عدت پیریڈ بتائیں گے کتنا ہے ایک وومن کا قرآن کے عدت پیریڈ ویٹنگ پیریڈ کمپلیٹ ہوا, پوچھ رہا ہوں وہ ٹائم پہ عدت ہوا تھا کلیئر نہیں ہوا تھا؟ عدت پیریڈ ویٹنگ پیریڈ کمپلیٹ ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ پہلے آپ مجھے عدت پیریڈ بتائیں گے کتنا ہے ایک وومن کا قرآن کی روشنی میں بتا دیں. وہ تو آپ جب اتنے بڑے کرٹک ہو تو آپ کو تو پتہ ہی ہونا چاہیے عدت پیریڈ کتنا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں عدت پیریڈ کمپلیٹ ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ یس نو. مجھے پتا. اچھا اگر آپ کا عدت پیریڈ کمپلیٹ ہوا ہی نہیں, آپ کا تو آبجیکشن ہی کھڑا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ آبجیکشن تب کھڑا ہوگا اگر آپ کہیں عدت ختم ہونے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباشرت کر لی, تو پھر آپ کا آبجیکشن کھڑا ہوتا ہے. بالکل ہو گیا کھڑا. میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں عدت پوری ہونے سے پہلے. میں یہ کہہ رہا ہوں عدت پیریڈ کمپلیٹ. اچھا دیکھیے زید صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا اعتراض صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ یہ کہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کے ساتھ عدت پوری ہونے سے پہلے سے مباشرت کر لی. تو یہی تو ٹاپک تھا. بالکل میں ایسا ہی کہہ رہا تھا, لیکن زید صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اسلام کے کرٹک ہیں تو آپ کو عدت پتہ ہونی چاہیے. تو عدت دیکھیے ہر ایک مہیلا کی ایک جیسی نہیں ہوتی, عدت الگ الگ ہوتی ہے سب کی. جو مطلقہ جو ہیں جن کو طلاق دی گئی ہے ان کی عدت جو ہے وہ الگ ہے. ان کی عدت 3 مہینہ ہے, 3 مہینہ 10 دن کی جاتی ہے. ویسے صحیح معنی میں اکارڈنگ ٹو قرآن 3 ماہواری آنا ہے, 3 جو ہے مینسٹرل سائیکل کا ہونا ہے. تو اگر وہ نہیں ہو رہے ہیں تو پھر دنوں کے حساب سے 3 مہینہ 10 دن کی عدت جو ہے ان کی ہے جو مطلقہ ہے. لیکن وہیں جو بیوہ عورتیں ہیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے ان کی عدت 3 مہینہ 10 دن نہیں ہے, بلکہ ان کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے, 4 سائیکل لگ بھگ. اس کے بعد آتے ہیں ان ویمن کے اوپر جو مہیلائیں پریگننٹ ہیں. تو ایسی پریگننٹ مہیلاؤں کی جو عدت ہیں وہ استبراء رحم تک ہے. یعنی کہ جب تک وہ اپنے بچے کو پیدا نہ کر دیں, اپنے بچے کو جن نہ دیں, جب تک وہ حاملہ رہیں, پریگننٹ رہیں, تب تک ان کی عدت ہے. اب آتی ہے بات لونڈی کی, جس کے ٹاپک پہ ہم آج بات کر رہے ہیں. دیکھیے صفیہ کے معاملے میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہی امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے کہ وہ لونڈی ہیں یا آزاد مسلم ویمن ہے, خاتون ہے جن سے رسول اللہ نے شادی کی ہے. کیونکہ کسی بھی لونڈی سے شادی کرنے کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ آپ نے اس نے پہلے اسلام قبول کرنا ہوگا, پھر آپ نے اس کو آزاد کرنا ہوگا, اور پھر آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. ایک آزاد شخص کے لیے یہ حکم ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے صفیہ کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کیا, اور ان کا جو مہر ہے وہ ان کی آزادی تھی. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ تو شرط ہوتی ہے نکاح کرنے کی, وہی مہر ہو گیا. تو اب صفیہ کی عدت طے کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ زید پٹیل کے ساتھ میں یہ چیز کلیئر کروں کہ بھائی آپ ان کو لونڈی کے طور پر دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ ان کو بیوی کے طور پر دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اگر لونڈی کے طور پر دیکھ رہے ہیں پھر تو استبراء رحم جو ہے صرف ایک حیض آنے تک ہے. حیض آ گیا اور یہ کنفرم ہو گیا کہ پچھلے شوہر سے یہ پریگننٹ نہیں ہے, بات ختم, وہ حلال ہو گئی ہے. اور اکارڈنگ ٹو اسلام آپ اپنی ملک الیمین کے ساتھ بغیر شادی کیے بھی ہم بستری کر سکتے ہو استبراء رحم کے بعد. تو اس میں تو کوئی راکٹ سائنس تھا ہی نہیں. مسئلہ ہم بستری کا اگر کھڑا ہو رہا ہے تو مسئلہ جو ہے وہ شادی کی وجہ سے ہو رہا ہے, کیونکہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا. تو اب اگر ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا ہے تو بھائی وہ لونڈی نہیں رہی. لہٰذا جب وہ لونڈی نہیں رہی تو ان کا جو عدت ہے, جو ویٹنگ پیریڈ ہے, وہ بھی اب لونڈی والا نہیں اپلائی ہوگا, بلکہ ایک آزاد خاتون کا ہوگا جس کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہونی چاہیے. تو میں یہاں پر یہی پوچھ رہا ہوں مفتی زید پٹیل صاحب سے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا صفیہ کی عدت پوری ہونے کے بعد رسول اللہ نے اس کے ساتھ ہم بستری کی یا پہلے کی. لیکن زید پٹیل صاحب بار بار مجھے لونڈی کے ٹاپک پر لے کر کے جا رہے ہیں, اور پوری ڈیبیٹ میں انہوں نے یہ بتایا نہیں ہے کہ وہ صفیہ کو ایز اے لونڈی کنسیڈر کر رہے ہیں یا ایز اے برائڈ, کیونکہ وہ بار بار ان کو بیوی بیوی بیوی, نکاح نکاح نکاح, ولیمہ ولیمہ سب کرتے رہے. تو جب یہ ہو رہا ہے تو بھائی تو پھر تو آزاد کی ویٹنگ پیریڈ ہونی چاہیے. یہ ٹاپک ہے. اب اس ٹاپک کو آگے کیسے لے کر کے گئے ہیں, کیا باتیں ہوئی ہیں, وہ ہم آگے چلتے ہیں. نہیں ہوا تھا یہ. اگر آپ سنیں گے تو میں بولوں گا نا, اگر آپ سنیں گے میں سب سے کیا بول رہا ہوں. میں سن ہی رہا ہوں, بتائیے.
میں کہہ رہا ہوں کیا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت ایک دن یا ایک رات کی تھی کیا؟ نہیں نا. आपसे मैं सवाल ایک पूछ دن یا रहा हूँ ایک कि इद्दत میں कंप्लीट آپ سے हुई پوچھ थी رہا नहीं ہوں. हुई थी, हाँ या ना क्यों नहीं نہیں बोल ہوئی रहे تھی, हो? आप क्यों نہیں होئی تھی, نہیں ہوئی बोलिए تھی. ना अभी, ये चीज آپ کی اپنی کتابوں سے نہیں, آپ کی کتابوں سے ثابت ہے کہ نہیں ہوئی. तो آپ आपको ثابت نہیں ہوئی. साबित करना, आप बोल रहे थे नहीं हुई थी ना, अगर मैंने ہاں. साबित कर दिया कि इद्दत पीरियड कंप्लीट हुई थी और इद्दत कंप्लीट होने के बाद ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मुबाशरत की है, अगर मैंने साबित कर दिया तो आप गलत साबित हुए कि नहीं हुए? ثابت کریں. हाँ, और आपका प्रोपेगेंडा गिरे, गलत साबित हुआ नहीं हुआ. और आप जो है پھر میں آپ کے سامنے وہ دلیل رکھوں گا جہاں سے میں نے یہ علم حاصل کیا ہے کہ عدت پیریڈ نہیں ہوئی تھی. آپ اس اب یہاں پہ ٹاپک ڈیفائن ہوا. کیا ٹاپک ڈیفائن ہوا؟ کہ عدت پیریڈ آپ کا یہ دعویٰ ہے عدت ختم نہیں ہوئی تھی اور عدت ختم ہونے سے پہلے سے مباشرت کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے, بالکل بالکل ثابت کروں گا. اب آپ مجھے تھوڑی دیر دیں گے, میں پریزنٹیشن شیئر کر کے آپ کو بتا رہا میں ہوں. میوٹ کرتا ہوں, آپ کمپلیٹ کر لیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا. پھر میں آپ کو دوستو یہاں پر ٹاپک ڈیسائیڈ کیا زید پٹیل صاحب نے کہ میرا اعتراض ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہونے سے پہلے رسول اللہ نے ان کے ساتھ ہم بستری کر لی. جی ہاں درست ہے, یہی میرا اعتراض ہے اور یہی اعتراض میں نے زید پٹیل صاحب کے سامنے رکھا ہے. اب زید پٹیل صاحب جو ہے اپنا آرگیومنٹ رکھیں گے کہ صفیہ کی جو عدت ہے وہ پوری ہو گئی تھی, اور کیا آرگیومنٹ رکھیں گے, اور کیا صفیہ کو ایز اے لونڈی ریپرزینٹ کریں گے یا ایز اے بیوی ریپرزینٹ کریں گے, وہ آپ ان کی پریزنٹیشن میں آگے دیکھیں گے. جی پلیز زید صاحب گو آن. اچھا میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ میں اس وقت جو ہے موبائل سے جڑا ہوں تو میں پریزنٹیشن شیئر نہیں کروں گا, میں حوالہ آپ کا حوالہ چیک کیجیے گا. میں کھول دوں گا یہاں پہ. ہاں کھول دوں گا, حوالہ ریڈی ہے. دیکھیے سب سے پہلے آپ نے عدت پیریڈ کے بارے میں جو پوچھا, تو عدت پیریڈ الگ الگ ہوتے ہیں. ڈیورس عورتوں کا ویٹنگ عدت پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ 3 پیریڈز ہوتے ہیں. ثلاثۃ قروء. عدت جو جن کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی وہ کتنے ہوتی ہے؟ 4 months 10 days. 4 months 10 days. اور ایک پریگننٹ عورت کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ وہ جب تک ڈلیوری نہ ہو جائے. یعنی عدت پیریڈ فکس نہیں ہے کہ 3 months ہی ہے, 4 months 10 days ہے, ڈلیوری ہونے تک بھی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی اگر مان لو ڈلیوری والی بات ہے نا, تو یہ نیچے والی حدیث دیکھیے صحیح مسلم کی جو دی ہوئی ہے, اس کے اندر کیا دیا ہے کہ کسی کی اگر مان لو تھوڑے دنوں میں ڈلیوری ہو جائے بچے کی, تو عدت پیریڈ اتنی ہوتی ہے, اتنی ہوتی ہے. تو یعنی کہ مان لو کہ کچھ ڈیز کی بھی ڈلیوری تک بھی عدت پیریڈ ہو سکتی ہے. اب ایک سلیو وومن ہے جسے باندی بنایا گیا, اس کی جی تو اب زید پٹیل صاحب سلیب ویمن کے اوپر آئے ہیں مجھے گھما پھرا کر کے یہ بتا کر کے کہ پریگننٹ ویمن کی جو عدت ہے وہ کتنی ہوتی ہے, اور جس کو طلاق دیا گیا مطلقہ اس کی عدت کتنی ہوتی ہے. بھائی وہ تو ٹاپک ہی نہیں ہے, کیونکہ نہ تو صفیہ مطلقہ ہے اور نہ صفیہ پریگننٹ ہے, دونوں نہیں ہے, تو یہ چیز تو اپلیکیبل ہوتی ہی نہیں ہے. تو پھر صفیہ کیا ہے؟ صفیہ بیوہ ہے. اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. ویری نائس. آپ نے خود سنا زید پٹیل صاحب کے منہ سے؟ ایک بار مجھے کنفرم کرے, یس کر کے کنفرم کرے کہ آپ نے خود سنا زید پٹیل صاحب نے بتایا کہ ایک وہ عورت جس کا شوہر مر گیا, بیوہ عورت جو ہے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن کی ہے. میں ریپیٹ سنا دیتا ہوں, آپ تب تک کنفرم کر لیں. جب تک ڈلیوری نہ ہو جائے, یعنی عدت پیریڈ فکس نہیں. عدت جو جن کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی وہ کتنے ہوتی ہے؟ 4 months 10 days. 4 months. اوکے جی, سنا آپ نے, جن کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ان کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 4 month 10 days. عدت پیریڈ الگ الگ ہوتے ہیں. ڈیورس عورتوں کا ویٹنگ عدت پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ 3 periods ہوتے ہیں. ثلاثۃ قروء. عدت جو جن کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی وہ کتنے ہوتی ہے؟ 4 months 10 days. 4 months. کلیئر ہے دوستو؟ جن کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی عدت پیریڈ 4 مہینہ 10 دن کی ہوتی ہے. اچھا جی, بہت صحیح ہو گیا زید پٹیل صاحب, تھینک یو سو مچ فار ایکسپٹینس. آگے چلیں گے. پیریڈ فکس نہیں ہے کہ 3 months ہی ہے, 4 months 10 days ہے, ڈلیوری ہونے تک بھی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ ڈلیوری کی بتا رہے ہیں جو کہ irrelevant ہے. مطلقہ والی جیسے irrelevant تھی ویسے ہی ڈلیوری والی بھی irrelevant ہے, کیونکہ صفیہ واز ناٹ پریگننٹ ایٹ دیٹ ٹائم. یعنی اگر مان لو ڈلیوری والی بات ہے نا, تو یہ نیچے والی حدیث دیکھیے صحیح مسلم کی جو دی ہوئی ہے, اس کے اندر کیا دیا ہے کہ کسی کی اگر مان لو تھوڑے دنوں میں ڈلیوری ہو جائے ڈلیوری تک بھی عدت پیریڈ ہو سکتی ہے. اب ایک سلیو وومن ہے جسے باندی بنایا گیا, اس کی جو پچھلا استبراء رحم بولتے ہیں, اس کی استبراء رحم, اس کا جو رحم جو ہے یعنی کہ جو ووم ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے, پچھلا کوئی بچہ نہیں ہونا چاہیے. استبراء رحم کیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں سلیو ویمن جو ہوتی ہے اس کی استبراء رحم ہے جب تک اس کا حتی تخید حیدتن, یہاں تک کہ حیض نہ آ جائے, حیض نہ آ جائے. جی تو یہ جو ہے سنن نبی داؤد کی 2157 حدیث ہمارے زید پٹیل صاحب نے کوٹ کی ہے, جس پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ایک باندی کی, ایک سلیو گرل کی جو ویٹنگ پیریڈ ہے, عدہ ہے,
وہ ہے حیض آنے تک، حدت حیزہ حیزن، جب تک حیض نہ آ جائے اس کو ایک، یعنی کہ ماہواری نہ آ جائے. لیکن صرف ماہواری آنے تک کی ویٹنگ پیریڈ نہیں ہے ایک سلیو گرل کی، بلکہ ماہواری آنے کے بعد، ماہواری ختم ہونے کے بعد جب وہ ماہواری سے فراغت کا غسل کر لے تب جا کر کے اس کا استبراء رحم والی جو حیض پیریڈ والی جو ٹائم ہے وہ پوری ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے. مگر دا پوائنٹ از، یہ لونڈی کی بات ہے، یہ عدت جو ہے وہ لونڈی کی ہے. آپ ایک چیز پوائنٹ نوٹ کرتے رہے، یہ عدت جو ہے وہ آزاد مسلمان خواتین کی نہیں ہے، یہ ایک غلام لونڈی کی عدت پیریڈ ہے. تو صفیہ کون تھی؟ ڈیفینیٹلی غلام تھی. اوکے جی، رسول اللہ نے ایز اے سلیو اس کو لے لیا، ٹھیک ہے جی، لے لیا. اب رسول اللہ کو قاعدے سے ایک مینسٹرل سائیکل آنے کے بعد اس کے پاک ہونے تک کا انتظار کرنا ہے اس کو ایز اے سلیو، ایز اے غلام لونڈی لینے کے لیے. بٹ فرینڈس، بٹ ٹوسٹ یہ ہے کہ رسول اللہ نے صفیہ کو ایز اے لونڈی لیا ہی نہیں. جی ہاں، رسول اللہ نے صفیہ کو ایز اے لونڈی لیا نہیں. تو کیسے لیا؟ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ نے صفیہ کو ایز اے پارٹنر، ایز اے جواز لیا، یعنی کہ ان کے ساتھ شادی کی. حوالے کے طور پر میرے پاس ملٹیپل بہت ساری حدیثیں ہیں، میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. پہلے ایک صحیح بخاری کی حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں میں، تو یہاں سے کلیئر ہو جائے گا پوائنٹ، اور یہ سب لوگ جانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی میں بتاتا چلوں. سو یہ حدیث ہے صحیح البخاری 4211، جس میں انس بن مالک روایت کر رہے ہیں کہ ہم لوگ خیبر پہنچے، اور when Allah helped his apostle upon the fort، جبکہ اللہ نے اللہ کے رسول کی مدد کی قلعے کو فتح کرنے میں. the beauty of Safiya bint Huy bin Akhtak whose husband had been killed. تو صفیہ بنت ہوئی جو ہے وہ اس کا شوہر قتل ہو گیا تھا، مارا گیا تھا، اس کا نام تھا کنانہ. she was a bride، وہ ابھی نئی دلہن تھی. کیا تھی وہ؟ ابھی نویلی دلہن تھی. was mentioned to Allah's apostle، the prophet selected her for himself، اللہ کے نبی نے اس کو اپنے لیے چن لیا. and set out with her، and when we reached a place called سد الصحرہ، یہ ایک جگہ ہے جو خیبر اور مدینہ کے درمیان میں پڑتی ہے. مدینہ خیبر سے جب آپ مدینہ کی طرف چلتے ہو تو وہاں پر ایک مقام پڑتا ہے، اس مقام کا نام ہے سد الصحبہ. یہاں پہنچنے کے بعد صفیہ become clean from her menses، then Allah's messenger married her. clear friends؟ صفیہ اپنے مینسس سے کلین ہوگی. کون سے مینسس سے کلین ہوگی صفیہ؟ اپنے لونڈی والے ایک مینسس سے کلین ہو گئی. اس میں بھی بہت بڑا جھول جھال ہے. بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ایک ویمن کو کم از کم 3 دن اور میکزیمم 1 ویک تک مینسٹریشن سائیکل آتا ہے. تو جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ صفیہ کے شوہر کے قتل ہونے کا پہلا یا دوسرا دن ہے. اب پہلی رات یا دوسری رات ہے یہ. اب اس میں صفیہ کے جو مینسس ہیں وہ کلین ہو گئے، اس نے غسل کر لیا. چلو جی مان لیا. اس کا مطلب صفیہ کو مینسس پہلے سے آنے چاہیے، کیونکہ اگر منیمم پیریڈ بھی ہم رکھیں جو کہ 3 دن ہے منیمم، یا 4 دن ہے وہ بھی ہم رکھیں، تو بھی اس مقام پر دوسری رات پہنچنے، 2 دن 1 دن اور 2 رات پہنچنے پر بھی صفیہ کے مینسس کلین نہیں ہو سکتے آ کر کے کہ بھئی رسول اللہ نے اس کو کیپٹیو میں لیا، پھر اس کے مینسس شروع ہوئے اور پھر جو ہے وہ ختم ہو گئے. تو 1 دن میں تو ختم نہیں ہو سکتے. ظاہری بات ہے کہ اگر مینسس اس مقام پر پہنچ کر ختم ہوئے ہیں تو مینسس اس کو پہلے سے آ رہے تھے. ایک پوائنٹ تو یہ ہے.
اور وہ اس وقت ختم ہو گئے. تو اگر ختم بھی ہو گئے تو رسول اللہ کو یہ اجازت ہو جاتی ہے کہ وہ ایز اے سلیو صفیہ کو اون کر سکتے ہیں. ایز اے سلیو صفیہ کو اون کر سکتے ہیں. قاعدے سے تو رسول اللہ کو 1 مہینہ ویٹ کرنا تھا, کیونکہ جو مینسس پہلے سے آ رہے تھے دوبارہ مینسس آنے چاہیے ان کی مملوکت میں آنے کے بعد. لیکن چلو آپ کہہ رہے ہو کہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ یہ کنفرم کرنا ہے کہ پچھلے شوہر سے وہ پریگننٹ نہیں ہے, استبراء رحم ہے اس کا. تو جب مینسز آ گئے ہیں تو ہم کو پتا ہے کہ وہ پچھلے ہسبینڈ سے پریگننٹ نہیں ہے. تو چلو آپ کی یہ دلیل آپ 2 مسلمانوں یا حضرت پٹیل صاحب دیں, اس سے پہلے ہی میں اس دلیل کو مانتا ہوں اور سمجھتا ہوں. چلو میں نے مان لیا کہ بھائی اس کا استبراء رحم ہو گیا. لیکن اب رسول اللہ کو اس کو ایز اے سلیو لینا چاہیے. لیکن اس حدیث کے مطابق رسول اللہ نے اس کو ایز اے سلیو نہیں لیا, بلکہ ایز اے فریڈ ویمن, فریڈ مسلم ویمن اپنی جوزیت میں لیا, اپنے نکاح میں لیا. کیونکہ لفظ کلیئر آیا ہے, رسول اللہ میرڈ ہر وقت قتل زوجها. دیکھ سکتے ہیں آپ لفظ جوزیہ ہے. جوزیہ لفظ جو ہے وہ شادی کے لیے ہوتا ہے دوستو. جواز کا جو لفظ ہے وہ شادی کے لیے ہوتا ہے. لہٰذا اس حدیث کے مطابق رسول اللہ نے اس سے شادی کی, اس کو ایز اے سلیو, ایز اے لانڈی اپنی ملکیت میں نہیں لیا. یہ چیز یہاں کلیئر ہو جاتی ہے. تو اب قاعدے سے اس کی جو عدت ہے وہ ایک لانڈی والی 1 مینسس آنا نہیں ہوتی, بلکہ شادی کرنے کے لیے اس کو آزاد کرنا پڑے گا. اور ایک آزاد بیوہ کی جو عدت ہے وہ کتنے دن کی ہے دوستو؟ ایک بیوہ کی عدت جو ہے وہ کتنی ہے جس کا شوہر مر گیا؟ تو انہوں نے بولا تھا 4 مہینہ 10 دن. تو کیا رسول اللہ نے 4 مہینہ 10 دن ویٹ کیا صفیہ کے ساتھ ہم بستری کرنے کے سے پہلے؟ جواب ہے نہیں. اور اس پوری ڈسکشن میں ہمارے زید پٹیل صاحب بار بار صرف لانڈی کے تعلق کی حدیث مجھے پیش کرتے رہے اور دعویٰ یہ کرتے رہے کہ رسول اللہ نے ان کے ساتھ شادی کی. مطلب کتنی ہپوکریسی ہے یہ کہ تو آپ جو ہے عدت بتاؤ گے لانڈی کی اور صفیہ کو لانڈی نہیں بلکہ بیوی کنسیڈر کرو گے, امہات المومنین کنسیڈر کرو گے. اٹس کال ہپوکریسی زید صاحب, یہ منافقت ہے. اور وہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ آپ پروپیگنڈا کرنے آئے ہو, تو دیکھیے پروپیگنڈا میں نہیں کر رہا ہوں, پروپیگنڈا آپ نے کر دیا پورے ڈسکشن میں. تب تک کے لیے ہوتا ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2157. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کے لیے ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں سلیو ویمن. اب دیکھیے یہ بتا رہے ہیں سلیو گرل کی عدت, مجھے سلیو گرل کی عدت بتا رہے ہیں کس کے لیے؟ صفیہ کے لیے, جو کہ بیوی ہے, مسلمان ہے, آزاد ہے. ماشاء بتائیے. کہ جو ووم ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے, پچھلا کوئی بچہ نہیں ہونا چاہیے. استبراء رحم کیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں سلیو ویمن جو ہوتی ہے اس کے استبراء رحم ہے جب تک اس کا حتی تخیدہ حیدتن, یہاں تک کہ حیض نہ آ جائے تب تک کے لیے ہوتا ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2157. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے, اب آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث ہے 2893. فخرج بها حتى بلغنا سد الصحباء حلت, کہ جب وہ پہنچے ایک جگہ جس کا نام ہے سدا صحبا, تو وہاں پہ جا کے ان کا حیض ختم ہوا. حلت فبنا بها, تو تب جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایز اے وائف لیا. تو یہاں پہ بھی میں بات واضح کر دوں. پلیز زید صاحب پلیز ریپیٹ. زید صاحب میں آپ کو تکلیف دوں گا, سوری میں آپ کو تکلیف دوں گا, بٹ یہ سینٹنس بہت امپورٹنٹ ہے میرے آج کے اس ڈسکشن کے لیے. پلیز ریپیٹ دس سینٹنس کہ جب اس موقع پر سد الصحابہ کے موقع پر پہنچے تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ کہ جب وہ پہنچے ایک جگہ جس کا نام ہے سدا صحبا, تو وہاں پہ جا کے ان کا حیض ختم ہوا. حلت فبنا بها, ان کا حیض ختم ہوا. حلت حلال ہو گئی. ان کا حیض ختم ہوا. کون سے والا حیض؟ لانڈی والا حیض, 1 مینسٹرل سائیکل والا حیض. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بہت زبردست ہو گیا. یعنی کہ ایز اے سلیو, ایز اے لانڈی اب رسول اللہ ان کو لے سکتے ہیں. جس کا نام ہے سدا صحبا, تو وہاں پہ جا کے ان کا حیض ختم ہوا. حلت فبنا بها, تو تب جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایز اے وائف لیا. تو ایز اے وائف لیا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ, سبحان اللہ. تو بھائی جب لانڈی کا حیض ختم ہوا تو لانڈی کے اعتبار سے حیض ختم ہوا, تو لانڈی کے طور پر لینا چاہیے تھا.
वाइफ के तौर पर क्यों लिया? और अगर वाइफ के तौर पर लिया है यानी कि पहले आजाद किया तो आजाद हो गई, फिर शादी की, जवाज, अजवाज का लफ्ज आया है, इस हदीस में भी जवाज का लफ्ज है जो सामने रखी हुई है, तो इसमें भी शादी किया। तो जब आजाद करके मुसलमान औरत सफिया से शादी किया तो फिर हैज लौंडी वाला क्यों शुमार होगा भाई? ये तो ऐसा है कि एक औरत को तलाक हो गई, अब उसकी तलाक की होने की इद्दत जो है वो 3 महीना है, 3 महीना 10 दिन, लेकिन आप उससे इद्दत करवाते हो बेवा वाली 4 महीना 10 दिन। नहीं हो सकता ना ऐसा? या आप एक मुतल्लका से डिलीवरी पीरियड का जो टाइम होता है 9 मंथ, उतने तक की आप उससे इद्दत कराओगे? नहीं करा सकते ना, क्योंकि तीनों की सिचुएशन अलग अलग है। सेम वैसे ही लौंडी का जो इस्तबराए रहम है वो भी एक आजाद मुसलमान खातून से जिसके शौहर का इंतकाल हुआ उससे मुख्तलिफ है, अलग है। उसकी 4 महीना 10 दिन की इद्दत है। इद्दत बताओगे आप मुझे जैद साहब लौंडी की, और साबित करोगे शादी। क्या बात है जनाब, क्या बात है। मैं तो बड़ा जो है शुक्रगुजार हूं आपका, मैं ममनून हूं आपका कि आपने इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन हमको फराहम की। सुभान अल्लाह। यहाँ पे भी मैं बात वाज़ेह कर दूं कि वो हैज उनका फिनिश हो चुका था, हल्लत वर्ड से हमें पता चला, फह बना बिहा, उसके बाद जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। उसी तरह सही बुखारी 4211 के अंदर भी ये बात आप देख सकते हैं कि उनका मेंसेस से क्लीन हो गई थी, और ये है इद्दत। तो आपने जो कहा ना कि उनकी इद्दत पूरी नहीं हुई थी, तो यहाँ पे आपका क्लेम फॉल्स साबित हुआ। मैंने आपको 2 हदीस बता दी सही बुखारी की। I'm sorry जैद पटेल साहब, यहाँ पे मेरा क्लेम फॉल्स साबित नहीं हुआ, यहाँ पे आप हिपोक्रेट और मुनाफिक साबित हुए, क्योंकि आपने रसूल अल्लाह की शादी साबित की है, जवाज साबित किया है सफिया के साथ, लेकिन इद्दत आप लौंडी वाली बता रहे हो। इट्स कॉल हिपोक्रेसी जैद पटेल साहब, इट्स कॉल हिपोक्रेसी। दिस इज द प्रॉब्लम विद यू गाइज। आप तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ प्रॉब्लम ये है that you guys are dishonest. ऑनेस्ट नहीं है आप लोग, डिसऑनेस्ट हैं आप लोग। आपका दावा था कि वो इद्दत उनका खत्म नहीं हुआ था, वो क्लीन नहीं हुई थी, क्लियर नहीं हुई थी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले उनसे शादी कर लिए, तो ये बात यहाँ पे गलत। शादी कर ली, बिल्कुल मेरा यही दावा था, बिल्कुल, कि उनकी इद्दत जो है वो कंप्लीट नहीं हुई और मोहम्मद साहब ने शादी कर ली, तो लिहाजा वो अभी भी मेरा वो आर्ग्यूमेंट और वो एतराज अभी भी खड़ा हुआ है, और उसका अभी तक आपने काउंटर नहीं किया है, क्योंकि आपने मुझे शादी के लिए आजाद औरत की इद्दत साबित ही नहीं की है। आप एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल बता रहे हो जो कि 2 दिन में या 1 दिन में होना पॉसिबल ही नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वो भी साबित नहीं हो रहा। लेकिन चलो, अगर मैं ये मान लूं कि पहले से उसको हैज आ रखा था और उस मकाम पर जाकर खत्म हो गया, तो फिर भी रसूलुल्लाह को उनको एज अ लॉन्डी लेने की तो इजाजत मिलती है, पर एज अ वाइफ लेने की इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि उसका वेटिंग पीरियड, उसकी इद्दत 4 महीना 10 दिन है। ये आपने भी कंफर्म किया और ये आपके आदि से भी कहती है, और आपने खुद अपने मुंह से इसका इकरार किया है। जैद पटेल साहब, वेरी ऑनेस्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। साबित हो गई, और ये चीज आपके सामने प्रूफ मैंने रख दिया। आप बताओ इसका क्या जवाब है आपका? ओके, अब आप प्रेजेंटेशन हटा लें और अपना माइक म्यूट करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। बड़ी मजीद अच्छी बात करी आपने। ये जो आप मुझे इद्दत का तरीका कार बता रहे हैं कि किसकी इतनी इद्दत है, सूरह अत-तलाक की आयत 1 से जब शुरू करते हैं तो 4 तक इसका जिक्र आता है, और वहां पर कुरान ये वाज़ेह तौर पर बताता है कि जिन महिलाओं को अभी तक हैज आना शुरू नहीं हुए हैं, उनकी इद्दत जो है वो 3 महीना 10 दिन है। जिनको हैज आने शुरू हो गए हैं उनके लिए 3 बार हैज का आना लाजिम है, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनकी इद्दत तब तक है जब तक कि वो बच्चे को जो है जन्म ना दे दें, यानी कि बच्चे को जन्म ना दें। अब चाहे उसके बच्चे के जन्मने में 1 दिन का वक्त लगे, 2 दिन का लगे, 2 महीने का लगे, 4 महीने का लगे, या मजीद उसका पूरा 9 महीना लगे, तब तक उसकी इद्दत बाकी रहेगी, जब तक वो बच्चे को जन्म की। अब जो गुलाम लौंडी के ताल्लुक से आपने बताया है कि उसकी इद्दत कुछ और है, कि उसको अगर हैज आकर के खत्म हो गया, एक हैज आप बता रहे हैं यहाँ पर, जाहिर हो सकता है कि चलो उस वक्त हैज आ रखे हों और वहां उस मकाम पर जाकर खत्म हो गए, तो रसूलुल्लाह ने मुबाशरत कर दी और फिर निकाह किया। तो सबसे पहले तो आपको मुझे ये साबित करना होगा इस्लाम की रूह से कि एक आजाद आदमी क्या एक गुलाम से निकाह कर सकता है, या पहले उसको आजाद करना होगा उसको निकाह करने के लिए। अगर आजाद करने की शर्त है निकाह करने के लिए, तो आजाद होने के बाद सफिया की इद्दत वही होगी जो एक आजाद मोमन की होती है, 3 महीना 10 दिन कम से कम, या 3 माहवारी। तो आप इसमें क्या जलेबी बनाते हैं? अब जरा उसका भी जवाब दे दें। देखिए, 3 महीना 10 दिन 3 माहवारी, 3 महीना 10 दिन, 3 माहवारी, 3 महीना 10 दिन, 3 माहवारी, 3 महीना 10 दिन, 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 3
ठीक है दोस्तों, मैंने अपना वही पॉइंट क्लियर रखा कि भाई आप कहते हैं कि उन्होंने उनके साथ निकाह किया है, तो एक आजाद आदमी तो है, एक आजाद मुसलमान औरत से ही शादी कर सकता है। इसलिए अगर कोई लौंडी से शादी करना चाहे तो पहले उसको उसे आजाद करना पड़ेगा, और आजाद होने की हैसियत से, क्योंकि आजाद शादी से पहले करना पड़ेगा। अभी शादी हुई ना, ऐसा नहीं कर सकते आप पहले शादी कर लो फिर आजाद करो, नहीं, पहले आजाद करना पड़ेगा। और उससे भी पहली शर्त यह है कि उसको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो सफिया ने इस्लाम भी कबूल किया इनके मुताबिक, सफिया को फिर आजाद भी किया गया, और फिर सफिया को जो है अपनी जौजियत में भी लिया। तो इस हिसाब से तो भाई उसकी इद्दत जो है वो 4 महीना 10 दिन होती है, क्योंकि उसका शौहर का कत्ल किया गया है, वो बेवा है। वो इन्होंने नहीं बताया। अब मेरे इस आर्गुमेंट का काउंटर क्या देते हैं जैद साहब, वो खुद आप सुन लीजिए, और एक बार फिर से पिछली बार की तरह ये मेरे आर्गुमेंट को गलत साबित करने का दावा कर देंगे। ये मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन ओपन किया, तो यहाँ पे जो आपका कहना है उसके ऊपर हम वाजे देखेंगे। ये लोग क्या प्रोपेगेंडा करते हैं कि सफिया रदियल्लाहु अन्हा से बगैर इजाजत के, उनकी मर्जी के बगैर उनका जैसे कि रेप किया गया, और बहुत सारा प्रोपेगेंडा ये लोग करते हैं। उस 17 साल की मासूम लड़की का क्या कसूर जिसका आपके रसूल अल्लाह ने लौंडी बना करके रेप किया? उसका क्या कसूर है? उसका इन सब बातों से क्या ताल्लुक है? उसके बाप की गलती का खामियाजा क्या उसको रेप करके दिया जाएगा कि उसका रेप होगा, अब उसको लौंडी बनाया जाएगा? और चलिए ये तो बात है सिर्फ सफिया की। अब यहाँ पे समीर आज मेरे हाथ सामने मौजूद हैं और मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ और आपके सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ। और हम ये देखते हैं कि सफिया रदियल्लाहु अन्हा के बारे में आप लोग जब वो बात कहते हैं तो ये बात क्यों नहीं बताते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफिया रदियल्लाहु अन्हा का डिस्कशन हुआ था, तबरानी में हदीस। ओके, ये डिस्कशन तो आप बताते हैं, ये डिस्कशन आप ही की तरह मक्कारी भरा है, ये डिस्कशन आप ही की तरह झूठा है, और इसके हवाले भी मैं आगे दूंगा कि ये क्यों झूठा है और क्यों ये गलत है, मैं दूंगा इसका हवाला। लेकिन अभी मैं क्लियरली अभी जो आपने एक क्लिप लगाई है जैद पटेल साहब मेरी, जिसमें मैं कह रहा हूं कि उस 17 साल की लड़की सफिया का क्या कसूर था जिसके साथ आपके रसूल अल्लाह ने खैमा लगा करके रेप किया। ये वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, बिल्कुल किया। क्योंकि ऐसा क्यों बोला मैंने? ऐसा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आपके रसूल अल्लाह ने उसको एज अ स्लेव लिया, लौंडी के तौर पर लिया, और हम अपने अकीदे में, अपनी मॉरलिटी में, हमारी मॉरलिटी ये कहती है कि किसी महिला को, किसी विमन को स्लेव बना करके उसके साथ हम बिस्तरी करने के लिए एक मुसलमान को उसकी इजाजत की जरूरत नहीं होती। ये आपकी हदीसें भी कहती हैं कि बिल्कुल उसको कंसेंट की जरूरत नहीं है। बल्कि ये तो लौंडी की बात है, अगर बीवी भी हम बिस्तरी करने से मना कर दे तो उसको भी आपके अल्लाह मियाँ जो है वो 70 फरिश्ते नाजिल कर देते हैं, जो उसको सुबह तुलू आफ्ताब तक कर्ज करते रहते हैं कि तुझ पर लानत हो, तुझ पर लानत हो। तो भाई लौंडी तो मिल्कियत है, मिल्कल यमीन है, उसको उससे की तो इजाजत की जरूरत ही नहीं है आपको हम बिस्तरी करने के लिए। तो बगैर इजाजत के किसी को स्लेव बना करके जो हम बिस्तरी की जाती है वो आपके इस्लाम में हलाल है, लेकिन हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर मॉरली उसको रेप ही समझते हैं और बोलते हैं। जैद पटेल साहब, दैट्स व्हाई दैट वाज रेप, इसलिए वो रेप था। अब ये चलने लगे हैं इस रिवायत के ऊपर, जो रिवायत इन्हीं की तरह मक्कारी से भरी हुई है, जिसमें ये बताएंगे कि भाई वो तो ये खैबर का वाकया पेश आने से पहले ही सफिया ने अपने हस्बैंड किनाना को बोला था कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी गोदी में चांद आकर के लेट गया। तो किनाना ने मुझे कहा कि क्या तू यथ्रिब यानी कि मदीना के बादशाह की ख्वाहिश कर रही है कि वो तुझे मिल जाए, है ना। मतलब दो मियाँ बीवी जिनकी अभी अभी शादी हुई है, वो अपनी सुहागरात पे या सुहागरात के दिनों में वो इस तरह की बातें करेंगे कि वो औरत बताएगी कि जी मेरी गोदी में चांद लेट गया आकर के, तो उसका शौहर एकदम यथरिब के बादशाह का जिक्र करेगा, क्योंकि किनाना तो रसूलुल्लाह को चांद के मुसाबे समझ रहा होगा। यही आपका मतलब है ना कि वो तो चांद के मुसाबे समझ रहा है। भाई अगर वो चांद के मुसाबे समझता तो वो उनको अपोज क्यों करता, उनको सोना चांदी देने से इनकार क्यों करता, जिसके बदल में आपके सहाबा ने उसके ऊपर जो है गरम पत्थर करके उसकी छाती पर रख दिया तड़पने के लिए, और जब वो मरे हाल में हो गया तो फिर आपने हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दो, और आपके दूसरे सहाबी, मोहम्मद के दूसरे सहाबी मोहम्मद बिन मसलमा ने ले जाकर के उसकी गर्दन उड़ा दी। तो अगर वो तुम्हारे मोहम्मद को बादशाह समझ रहा होता या तुम्हारे मोहम्मद को चांद समझ रहा होता तो भाई वो उनका इनकार क्यों करता,
ان کے ساتھ لڑائی کیوں کرتا, ان کو اپوز کیوں کرتا, سرنڈر کر دیتا نا. تو تمہاری یہ مکاریاں, تمہاری یہ جھوٹ تمہارے ہی ہاتھوں ایکسپوز ہوتے ہیں. چلو اپنا ایجنڈا پیش کرو. صحیح سند سے موجود ہے. میں نے شیخ البانی کا بھی کوٹیشن اس کے اندر دیا ہوا ہے, سلسلہ صحیحہ کا. اس کے اندر کیا آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی, اور بات کرنے کے بعد میں ان سے پوچھا کہ آنکھوں میں آپ کے کیا یہ اسکار کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو مینشن کیا تھا کہ میں نے چاند کو اپنی لیپ میں گرتے دیکھا خواب میں, اور انہوں نے مجھے تھپڑ مارے. کیا کہہ کر کے کہ کیا تم یثرب یعنی مدینہ کے بادشاہ کی تمنا کر رہے ہو, تو میں آپ کے شادی. واہ 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 واہ, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اسکار غائب ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری آنکھوں میں یہ اسکار کیا ہے, تو وہ غائب ہو گیا. اس کا جواب اسکار کا یہ دے رہی ہے, یعنی کہ اسکار کیا اسکار ہے, وہ چہرے پہ ان کے چوٹیں ہیں, وہ چہرے پہ ان کے زخم ہے, وہ غمگین ہے, وہ دکھی ہے, وہ مصیبت زدہ ہے, مصیبت میں مبتلا ہے. وہ پوچھتے ہیں تمہارے چہرے پہ یہ زخم کیسا. وہ کہتی ہے کہ جی وہ میں نے کیا نام خواب میں دیکھا تھا, تو میرے ہسبینڈ نے, میں نے جب ایسا بولا تو اس نے مجھے چاٹے مارے, اس سے زخم آ گئے. ارے جاہلو, ارے مکارو, تم لوگ لونڈیوں پر اور غلاموں پر کتنا ظلم کرتے تھے, اور جب تم لڑائی کرتے تھے جا کر کے ان کو کس طریقے سے قتل کرتے تھے اور زخمی کرتے تھے تم لوگ, یہ ساری دنیا سے ڈھکا چھپا ہے کیا؟ جو تم اس اسکار کو کنانہ کا اسکار بتا رہے ہو, کنانہ کے مارے ہوئے چاٹے بتا رہے ہو. کون شوہر اپنی بیوی کو سہاگرات کے دن مارتا ہے اس کو؟ ابے بے وقوف ہو, جاہل ہو, کیا ہی بولوں میں ان لوگوں کو. زید پٹیل صاحب میں آپ کو بہت بہت جو ہے اچھا انسان مانتا ہوں, ریسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ آپ باقی جو اسکالرز ہیں اسلامک ان سے تھوڑا سا الگ ہے, مختلف ہے, آپ کا انداز بہتر ہے. جلیبی باز آپ بہت بڑے ہیں, یہ بات طے ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, مگر اس طرح کی ڈس آنیسٹی کی, اس طرح کی بےایمانی کی اور اس طرح کی مکاری کی امید میں آپ سے نہیں کر رہا, میں آپ سے نہیں کر رہا جناب, کیونکہ آپ ہی کی اپنی صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر ملٹیپل حدیثوں کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ وہ زخمی تھی, وہ غمگین تھی, کیونکہ وہ ایز اے سلیو آئی تھی. سب سے پہلے آپ کو میں ایک حدیث دکھاتا ہوں, وہ حدیث آپ دیکھیے. ایک حدیث بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. اب یہ صفیہ رسول اللہ کے پاس آئی کیسے ہے, پہلے ہم اس ٹاپک کو سمجھتے ہیں, پھر آگے چلیں گے. انس said captive were gathered at Khaybar. انس نے کہا غلاموں کو خیبر کے دن اکٹھا کیا گیا. دیا came out and said apostle of Allah. دہیال کلبی آیا اور آ کے بولا اللہ کے رسول, give me a slave girl, مجھے ایک slave دے دو, from the captive, غلاموں میں سے. He said go and take a slave girl, جاؤ اور جا کر کے ایک لونڈی لے لو. He took Safiya, daughter of Huwai, اس نے صفیہ کو لے لیا. A man then came to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and said, ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آ کر کے کہا, you gave Safiya, daughter of Huwai, chief lady of Qurayza and al-Nadir to Diyya. آپ نے صفیہ جو کہ اس قبیلے کے چیف بنت ابن ہوئی کی بن اختاق کی بیٹی ہے, آپ نے اس کو جو کہ قریظہ کی لیڈی چیف ہے, اس کو آپ نے دہیا کو دے دیا. دہیا کو کیسے دے دیا؟ This is according to the version of Yaqub. Then the agreed version goes, she is worthy of you. یعنی کہ اے اللہ کے نبی وہ تو آپ کے لیے صحیح ہے. He said call him along with her. تو رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ دہیا کو صفیہ کے ساتھ بلا کر کے لاؤ. When the prophet looked at her, he said to him, take another slave girl from the captives. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم then set her free and married her. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو دیکھا آپ نے, سب سے پہلے یہ دہیال کلبی کو ملی, اور اس کے متعلق اور بہت ساری روایتیں موجود ہیں جس میں صاف صاف اس کا ذکر ملتا ہے کہ, اور وہ زید پٹیل نے خود بھی دکھائی تھی اپنی اسٹریم پہ, خود بھی دکھائی تھی کہ صفیہ کو جو ہے وہ 7 غلام لونڈی کے بدلے میں اور 3 یا 5 اونٹوں کے بدلے میں رسول اللہ نے دہیال کلبی سے لیا تھا, جب وہ دینے کو تیار نہیں تھا تو زبردستی اس کو لیا, ہے نا, زبردستی اس کو لیا, اور 7 غلام لونڈیاں اور اونٹ بدلے میں اس کو دیے, تب جا کر کے رسول اللہ نے صفیہ کو لیا. تو اتنی پیار محبت سے تم نے اس کو لیا, پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ تم نے آزاد کیا اور تم نے اس سے شادی کر لی. نیچے لکھا ہوا then set her free and married her. تو دیکھو
आजाद करने के लिए और शादी करने के लिए है। मेरा आर्गुमेंट अब भी वहीं खड़ा हुआ है कि आपने उसकी 4 महीना 10 दिन की वेटिंग पीरियड तक इंतजार करना था, जो कि रसूलुल्लाह ने नहीं किया। जो रसूलुल्लाह ने तो दूसरे दिन ही गेम बजा दिया, रास्ते में ही सिद्दत साहबा में ही उन्होंने गेम डाल दी खेमा लगा करके, माशाल्लाह। अब ये कह रहे हैं कि जी वो तो चांद को अपनी गोद में आकर के देखी तो किनाना ने थप्पड़ मारे इसको और कहा कि तू क्या यथरिब के बादशाह जो है मोहम्मद की तलब कर रही है। तो भाई इतनी मक्कारी, इतना झूठ, इतनी इलॉजिकल बातें जो तुम्हारी फिट ही नहीं होती तुम्हारी अपनी स्टोरी के साथ में, तुम कहां से लेकर के आते हो? गो अहेड, मैं सुनूंगा आज तुम्हारी ये बात है। ये वाले सवाल पे जवाब बता रहा हूँ, क्यों शादी, और शादी के अंदर रजामंदी कंडीशन, बगैर रजामंदी की शादी नहीं होती। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया रदियल्लाहु अन्हा से बात की है, पूछे कि इस कार क्या है। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा ख्वाब आया था, मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या तुम मदीना के बादशाह की तमन्ना कर रहे हो? तो वो कहती है कि देयर वाज नन मोर हेटफुल टू मी देन मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे मुझे उनसे ज्यादा किसी और से नफरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मेरे फादर और मेरे हस्बैंड का कत्ल किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक्सप्लेन किया, या सफिया, ए सफिया, इन अबा की, तुम्हारे जो वालिद थे उन्होंने अरबों को मेरे खिलाफ उकसाया था, अरबों में यानी कि इस तरह से जो चीज की थी, और वो समझाते गए फाला, या समझाते गए यहाँ तक कि सफिया रदियल्लाहु अन्हा कहती है कि मेरे दिल में से उनके लिए नफरत चली गई। सेकंड बात आप देख सकते हैं कि तारीख इब्न साद के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये कहते हैं कि सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में उस वक्त मोहम्मद साहब के लिए बड़ी नफरत थी, बड़ा गुस्सा था। भाई होना भी चाहिए, लाजमी बात है। अगर एक आदमी आकर के आपके बाप को, आपके भाइयों को, आपके पूरे खानदान को, पूरे कबीले के साथ साथ आपके शौहर को भी कत्ल कर दे और फिर वो आपका ले जाकर के एक तंबू में बैठा दे जहां वो आपके कपड़े उतारने की तैयारी कर रहा हो, तो भाई आप उसको तो कतई पसंद नहीं करोगे। लेकिन देखिए कि क्या कहते हैं कि जी वो रसूल अल्लाह ने उनको समझाया, भाई तुम्हारे वालिद ने मेरे खिलाफ अरबों को भड़काया था, मेरे खिलाफ साजिश की थी, ये किया था, वो किया था, इस वजह से जाकर के मैंने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तब जब वो निहत्ते थे, जब वो अनअवेयर थे, जब उनको पता नहीं था कि रसूलुल्लाह और उसके सहाबी आ रहे हैं अटैक करने, वो जाकर के चढ़ाई कर दिया खैबर के ऊपर, और रसूलुल्लाह ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज खैबर बर्बाद हो गया। और सारे मर्दों को कत्ल करने के बाद जो बच्चे जमा किए गए उनकी पतलून उतार के चेक करा नीचे के भी खैर आ गए कि नहीं आ गए, वो देख करके फिर उन बच्चों को गले कटवा दिए जिनके पे भी खैर आ गए थे, और जिनके नहीं आए थे उनको एज अ गुलाम ले लिया, और फिर औरतों को भी एज अ गुलाम ले लिया। फिर सफिया को दैया को दे दिया, फिर दैया से सफिया को 7 गुलाम और 3 ऊंट के बदले में ले लिया। लेने के बाद फिर इसको लेकर के चले और 10 साहबा के मकाम पर पहुंचे, 2 दिन की मुसाफत या 1 दिन की मुसाफत करके, और फिर वहां खेमा लगाया और 3 दिन वहां कयाम किया। और 3 दिन में वहां पर जो है रसूल अल्लाह ने सफिया को ये सब वाकयात, ये सब चीजें समझाई, और सफिया जो है ना वो समझ भी गई, माशाल्लाह। दुनिया की, मैं कहता हूं ये बहुत बुरी बात होगी, लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन ये रियलिटी है कि अगर एक प्रोस्टिट्यूट भी होगी ना, एक प्रोस्टिट्यूट जो अपना जिस्म बेच करके पैसे कमाती हो, अगर उसके भी बाप को, भाई को, पूरे खानदान को और उसके शौहर को कोई आदमी कत्ल कर देना, तो वो प्रोस्टिट्यूट भी उस आदमी के साथ सोने के लिए कभी तैयार नहीं होगी, किसी कीमत पर तैयार नहीं होगी। मौका मिलेगा तो उसका कत्ल तक कर देगी। और ऐसा ही हुआ था। इसी वजह से रसूल अल्लाह के खेमे के बाहर पूरी रात उनका सहाबी तलवार लेकर के गश्त करता रहा, घूमता रहा। सुबह रसूलुल्लाह बाहर आए, पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो तलवार लेकर के? तो उसने कहा कि रसूलुल्लाह मुझे ये खतरा था कि कल ही आपने इसके बाप को और शौहर को कत्ल किया है या करवाया है, तो मुझे खतरा था कि कहीं ये आप पर हमलावर ना हो जाए, आपके ऊपर हमला ना कर दे, इसलिए मैं बाहर आपकी हिफाजत के लिए पहरा दे रहा था। तो ऐसी लड़की को ऐसे आदमी ने, जिसने उसके तमाम खानदान के साथ उसके बाप और शौहर का कत्ल किया है, उसने समझाया, और देखो सफिया के दिल से उनके लिए नफरत चली गई और मोहब्बत पैदा हो गई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कौन हूं जो मैं इस बात के ऊपर ईमान ना लेकर के आऊं, ये यकीन ना करूं, जब जैद पटेल साहब जैसे लोग इसके ऊपर ईमान और यकीन लेकर के आ सकते हैं, जब तमाम मुसलमान इसके ऊपर ईमान और यकीन लेकर के आ सकते हैं कि ये पॉसिबल है। काफिरों तुम्हारा तो कुछ नहीं है,
तुम तो खैर दुश्मनाने इस्लाम हो, तुम तो खैर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन हो, तुम तो इस बात को कभी भी लॉजिकल मानोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर, तुम्हारे कानों पर, तुम्हारे दिलों पर तो अल्लाह ने पर्दे डाल रखे हैं। भाई मेरे पर्दे तो आज हट गए। मैं तो इस बात के ऊपर ईमान लाता हूं कि बिल्कुल ये मुमकिन है, बिल्कुल ये मुमकिन है कि जैद पटेल साहब को और जैद पटेल साहब के बेटे को और जैद पटेल साहब के दामाद को अगर कोई कत्ल कर दे और जैद पटेल साहब की बेटी को उठा ले जाए और जाके बताए कि जैद पटेल साहब ने जो है इस्लाम का बचाव करते हुए हम जैसे एक्स मुस्लिमों को बहुत बुरा भला कहा है या हमारे खिलाफ बहुत साजिश की है या बहुत उल्टी सीधी बातें की है, तो फिर इसलिए हमने जो है जैद पटेल साहब को निपटा दिया, आपके शोहर को भी निपटा दिया, आपके आपके खानदान वालों को, कबीले वालों को भी सबको निपटा दिया, इस वजह से कि गलती आपके वालिद की थी तो हमने सबको निपटा दिया। अब आप जो है वो सब बातें भूल करके मेरी बाहों में आ जाओ। तो अगर जैद पटेल साहब की बेटी, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, बट जो आदमी जिस चीज को डिफेंड करता है उस आदमी को उसको उस पोजीशन पे भी डिफेंड करना चाहिए जब मुद्दा वो हो, जब उसमें मेन पर्सन वो खुद हो। तो मैं यहाँ पर जैद पटेल साहब की बेटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी बहन जैसी है। मैं जैद साहब का एहतराम करता हूँ, वो मेरी बेटी जैसी है, मेरी बहन जैसी है। लेकिन मैं जैद साहब को ये रियलाइजेशन कराने के लिए कि अगर ये वाकया आपके साथ पेश आता तो क्या आप इसको इतना इजीली तस्लीम कर लेते जितना इसलिए आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये बताने के लिए मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ। तो जैद पटेल साहब, क्या आप इस बात को लॉजिकल मानेंगे या आप ये मान सकते हैं कि आपकी जो बेटी मोहतरमा है, मेरी जो प्यारी बेटी छोटी बहन है, वो इस काम के लिए तैयार हो जाएगी, वो मुझसे मोहब्बत करने के लिए, शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? अगर आपकी बेटी हो सकती है तैयार तो मैं मान लेता हूं कि सफिया तैयार हो गई होगी, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपके मुंह से कि हाँ आपकी बेटी भी इन नौयत में तैयार हो जाएगी। मैं ये सुनना चाहता हूं आपके मुंह से। लेकिन अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं देते हैं और आप मेरी इस बात का जवाब नहीं देते हैं और ये नहीं कहते हैं कि वो तैयार हो जाएगी, इसका मतलब हम बिल्कुल ये समझ लेंगे कि आपका जवाब है नहीं। और ऐसी सिचुएशन में आपको फिर खुद को एक जवाब देना होगा, क्योंकि मुझे तो जवाब देने से भाग गए आप। आपको ये जवाब देना होगा कि जब आपकी बेटी एक अदना सी मुसलमान ये नहीं कर सकती मेरे जैसे काफिर के साथ, तो फिर सफिया आपके रसूल अल्लाह के जैसे आला तरीन अखलाक वाले शख्स के साथ ये कैसे कर सकती है? ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। और सफिया जो आपकी उम्महातुल मोमिनीन है, मुसलमानों की माँ है, वो ऐसा डिसीजन कैसे ले सकती है? आप मुसलमानों को पता ही नहीं है जैद पटेल साहब कि आप लोग इस तरह की बकवास करके ना अपनी अम्माओं के ऊपर जो तोहमतें लगाते हो ना, जो लानतें लगाते हो, वो ये कहती होंगी कि किन खबीसों को अल्लाह तूने हमारे शोहर की कौम में पैदा किया। उनको शर्म आती होगी तुम्हारे ये इल्जामात सुन करके जो तुम लगाते हो अपनी माओ के ऊपर, कि तुम्हारी माएं इतनी कैरेक्टरलेस रही कि एक आदमी जिसने उनके शौहर का कत्ल किया, उनके बाप का कत्ल किया, उनके भाई का, उनके खानदान का कत्ल किया, वो उसी की बाहों में जाकर के लेट गई। शेम ऑन यू मुस्लिमीन, शेम ऑन यू जैद पटेल साहब, शर्म आती है मुझे। अगर आपको भी आती है तो एक्सेप्ट करो, नहीं आती है तो डिनाई करो। एटलीस्ट बी ऑनेस्ट विद यू। अब दूसरों को बोलते हो ना, हक को कबूल करो, सच्चाई को कबूल करो, तस्लीम करो, ऑनेस्ट बनो, तो अब ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप भी ऑनेस्ट बने, हक को तस्लीम करें और मेरी इस बात का जवाब दें। लेट्स मूव ऑन। ये रिवायत मौजूद है कि जिसके अंदर आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको चॉइस दिया। और क्या चॉइस दिया कि तुम चॉइस करो, इख्तारी, कि तुम चॉइस करो कि अगर तुम चाहते हो तो तुम इस्लाम चूज करो और मैं तुम्हें अपने लिए चूज करता हूं, और अगर तुम जुडाइज्म चाहती हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम जाओ अपने लोगों के पास। तो वो कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम की चाहत थी मेरे दिल में, और मैंने इससे पहले ही उसके बारे में कहा, और ये आपने मुझे इन्विटेशन दी, इससे पहले ही मैंने इस्लाम को ही चूज किया है, और मेरा कोई गार्डियन नहीं है जूस में से, ना मेरे वालिद है ना भाई है, और मैं इस्लाम को कुफ्र पर चुनती हूँ, और अल्लाह उसके रसूल मेरे लिए मेरी आजादी से ज्यादा महबूब है कि मैं अपने लोगों। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। जवाब सुन रहे हैं आप सफिया का?
जवाब सुन रहे हैं आप? सफिया कह रही है मैं चुनती हूं इस्लाम को और आपकी दावत देने से पहले ही चुन चुकी हूं इस्लाम को। चलो एनीवे, मेरा एक पॉइंट तो क्लियर कर दिया आपने, और भी यहाँ पर कि सफिया ने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो दोनों पॉइंट वैलिड हो गए। मुसलमान भी हो गई, मुसलमान भी हो गई निकाह से पहले, और अब रसूलुल्लाह ने इसको आजाद भी कर दिया, तो आजाद भी हो गई और मुसलमान खातून भी हो गई। और टॉपिक इद्दत का है, इद्दत पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो भोंगी मारी है कि इस्लाम को मैं दिल से चाहती थी, कबूल करना चाहती थी, क्योंकि मेरा जो है कोई आबा अजदाद बचा नहीं है, मेरे कबीले में कोई बचा नहीं है। भाई कहां बचेगा? सबको तो रसूलुल्लाह ने कत्ल कर दिया ना, कैसे बचेगा? क्यों नहीं बचे? कहां गए उसके बाप, उसके भाई, उसके खानदान वाले कहां गए? सफिया क्यों कह रही है मेरे खानदान में कोई बचा नहीं है? किसने मारा उनको? दोस्तों, सफिया के घर वालों को, सफिया के बाप को, सफिया के शौहर को, सफिया के भाई को, उनके कबीले को किसने मारा था दोस्तों? बिनते हुई बिन अख्ताब को किसने मारा था? किनाना को किसने मारा था? उनके तमाम कबीले वालों को किसने मारा था? उन बच्चों को जो जिनके पे भी खैर आ गए थे। प्लीज गिव मी द आंसर, किसने मारा था? रहमत आलमीन साहब ने ही इसको मारा था। तो इसलिए भाई इसका खानदान नहीं बचा, और जब उसका खानदान नहीं बचा उसके पास ऑप्शन कहा है, क्या है, कहां जाए? तीसरा ऑप्शन भी तो बताओ जैद पटेल, तीसरा ऑप्शन भी तो दिया था। तीसरा ऑप्शन था लौंडी बन करके रहो। क्या कहा था? लौंडी बनकर रहो। देखते हैं जैद पटेल साहब तीसरा ऑप्शन बताते हैं कि नहीं। इससे पहले ही मैंने इस्लाम को ही चूज किया है, और मेरा कोई गार्डियन नहीं है जूस में से, ना मेरे वालिद थे ना भाई है, और मैं इस्लाम को कुफ्र पर चुनती हूँ। और अल्लाह उसके रसूल मेरे लिए मेरी आजादी से ज्यादा महबूब है कि मैं अपने लोगों की तरफ लौटूं। तो ये उन्होंने चूज किया। यहाँ पे क्या बात क्लियर हुई कि जो रेप का इल्जाम और जो सारी बगैर रजामंदी की शादी का इल्जाम है जो इंक्लूडेड था, तो मैंने इसलिए ये बात को कवर किया। अब लो जी, तीसरा पॉइंट तो गायब भी हो गया, इसमें उन्होंने कहा था कि और अगर तुम चाहो तो लौंडी बन करके रहो। तो भाई 3 ऑप्शन दिए, तुम अपने कबीले यहूदियों के पास पहुंच जाओ, मैं तुम्हें आजाद कर दे। उसने कहा मेरे बाप भाई बहन खानदान सब तो मर गए, किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं? एक अकेली वुमेन जिसके पूरे खानदान को आपने निपटा दिया, पूरे रिश्तेदारों को आपने खत्म कर दिया, पूरे कबीले को आपने खत्म कर दिया, वो कहाँ जाएगी? लॉजिकल सी बात है, उसके पास ये ऑप्शन होते हुए भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन इस्लाम कबूल करो और मेरे साथ शादी कर लो। ओके जी। थर्ड ऑप्शन लौंडी बन करके रहो। एक लौंडी की हालत और जिंदगी क्या होती है ये हम सभी जानते हैं। एक लौंडी को उसका मालिक जो है जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है, उसको बेपर्दा रहना पड़ेगा, अपनी जो चेस्ट है उसको ओपन करके रखना पड़ेगा, गुलाम की जिंदगी गुजारेगी। यहाँ तक कि उसका आका जब चाहे तब उसको आगे फरोख्त कर सकता है या किसी को गिफ्ट भी दे सकता है। यानी कि उसके साथ मल्टीपल्स रिलेशनशिप, सेक्सुअल अब्यूजिंग होने के पूरे इम्कान है। नहीं तो मल्टीपल अगर नहीं भी होते तो एक आदमी तो सेक्सुअली अब्यूज उसको ऑल द टाइम करेगा जब तक वो उसकी गुलाम है। तो अब ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, मैं नहीं समझता कि कोई भी इज्जतदार, कोई भी अच्छी खातून जो है कभी भी अपने लिए इस चीज को पसंद करेगी। मैं कहता हूँ कोई भी नहीं करेगी, XYZ कोई भी नहीं करेगी। तो अब ऑप्शन क्या बचता है? द वन एंड ओनली ऑप्शन, वो है इस्लाम कबूल करके रसूलुल्लाह से शादी करने का ऑप्शन। क्या करती बेचारी? मजबूर थी, वो मजबूर थी। उसने वही ऑप्शन चूज किया जो उसके पास अकेला बचा था। और एक और चीज मैं आप लोगों को वाज़ेह तौर पे बता दूं कि ये चीज जो है साबित भी है हदीसों से। वो कैसे साबित है? शिया इस्लाम जो है उसकी किताब उसूल अल काफी और फतहुल बारी, इन दोनों किताब के अंदर उनके इमाम ने इस बात का जिक्र किया है कि शफिया को जो दिए हुए ऑप्शन थे वो इनवैलिड थे, कोई ऑप्शन नहीं थे वो, और रसूलुल्लाह के साथ इस्लाम कबूल करके शादी करना उनकी मजबूरी थी। इन्हीं के अपने शिया स्कॉलर्स ने, इन्हीं की अपनी शिया किताबों के अंदर इस बात का जिक्र किया, और इन सुन्नी और शियाओं के अंदर इस बात को लेकर के आज भी खटपट है, अभी भी है। क्लियर है दोस्तों? तो
उसके पास द वन एंड ओनली ऑप्शन था, क्योंकि उसके पास ऑप्शन के नाम पर कुछ नहीं था। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे ये बात देखने के बाद ये एक और जो हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कॉन्कर किया और ये बात के अंदर समझाया, यानी कि क्या है, जो हदीसों से आपको सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है, उनसे शादी के बारे में पता चलता है, वो बताते हैं, लेकिन जो हदीसों से उनकी रजामंदी के बारे में पता चलता है वो नहीं बता रहे। आज ये वीडियो गवाह है कि आज आपके सामने ये बात पहुंच चुकी है, विद स्क्रीन, विद प्रूफ, विद रेफरेंस नंबर। घंटा पहुंच चुकी है, तुम्हारी जलेबियां पहुंच चुकी है हम तक, जिनका हम तोड़ कर रहे हैं अभी। जैद पटेल, अच्छा इन्होंने, जैद पटेल साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सफिया ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा जिसमें चांद आकर के मेरी गोदी में लेट गया, तो मेरे शौहर के नाना ने मुझे मारा और कहा कि क्या तू वो यथरिब के बादशाह की तमन्ना कर रही है। ये जो हदीस आपकी स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद है, जो इन्होंने ही दिखाई है, तबरानी कबीर हदीस नंबर 19667, इस हदीस के अंदर आपने देखना है सेकंड लाइन को। फर्स्ट लाइन है, व्हेन अल्लाह's मैसेंजर रीच्ड खैबर व्हाइल सफिया वाज अ ब्राइड एट हर प्लेस, तो वहां पर वो पहली लाइन है। इसके बाद एट हर प्लेस के बाद क्या लिखा, शी सॉ इन हर ड्रीम दैट अ सन केम इनटू हर लैप। माशाल्लाह, वहां पर पिछली हदीस में लिखा हुआ था कि उन्होंने देखा कि चांद उनकी गोद में आकर के लेट गया, ले डाउन, और यहां पर सूरज, मतलब इनकी अपने स्कॉलर्स, इनकी अपनी हदीसों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है कि चांद आया था कि सूरज आया था। ये खुद ही जो है तय नहीं कर पा रहे हैं बेचारे अब तक कि दैट वाज मून और दैट वाज सन, और बस जलेबियां पकाए जा रहे हैं। ताकि आप इसके बाद आज के बाद ना करो, और आपकी जो पिछली स्ट्रीम्स में आपने जो झूठ कहा इस चीज के बारे में कि बगैर रजामंदी के उनके साथ शादी की गई, वो चीज को आप डिलीट करो, ये एक आपके लिए मॉरल रिस्पांसिबिलिटी। अब आइए, मैंने भी आपको एक मॉरल रिस्पांसिबिलिटी दी है जैद पटेल साहब, होप आप अपनी बेटी के ताल्लुक से जो मैंने आपसे मुतालबा किया है, आप उसका मुझे जरूर जवाब देंगे। और यहाँ पर आपने कुछ भी प्रूव नहीं किया है, क्योंकि अब तक मैंने जितने आर्गुमेंट दिए हैं वो आपके काउंटर हैं, और आपने जितने आर्गुमेंट दिए हैं उनको लॉजिकल फैलेसी और इलॉजिकल आर्गुमेंट कहा जाता है, क्योंकि वो इररिलेवेंट है सारे के सारे, उनका कोई लेना देना नहीं है। आपके जो मेन सवाल हमारा डिस्कस हो रहा था हैज के ताल्लुक से, तो आपका जो सवाल है वो अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि सवाल के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो मुतल्लका औरतें हैं वो 3 पीरियड्स के लिए रुकेगी, तो क्या वो तलाकशुदा थी? नहीं थी, उनके लिए नहीं है। क्या वो उनकी जो औरतें हैं उनके शौहर का इंतकाल हुआ है तो 4 महीने 10 दिन है, यानी जिसके शौहर का इंतकाल हुआ था, तो क्या वो शौहर का इंतकाल हुआ वो औरतों में से थी? तो नहीं, वो बांदी थी। हद होती है, बेशर्मी की हद होती है। उसके शौहर का इंतकाल किनाना का हुआ, ये तुम्हारे रेफरेंसेस में मौजूद है। इंतकाल नहीं हुआ, कत्ल हुआ। तुम्हारे रसूलुल्लाह, तुम्हारे साहब ने किया, ये तुम्हारी हदीसों के अंदर है, तुम्हारी कुतुब के अंदर है। उसके बाद तुम कह रहे हो कि वो उन औरतों में से नहीं थी जो बेवा है, वो लौंडी थी। ओके, तो तुम साबित क्या कर रहे हो उसको, लौंडी या बीबी? तुम साबित कर रहे हो रसूलुल्लाह की बीबी, तो तुम उसको साबित कर रहे हो इस्लाम कबूल करने वाली, तुम उसको साबित कर रहे हो आजाद। अरे जब तुम उसको आजाद साबित कर रहे हो, इस्लाम कबूल करने वाली साबित कर रहे हो, रसूलुल्लाह की जोजा साबित कर रहे हो, तो फिर तुम उसको लौंडी क्यों कह रहे हो? ये तुम्हारी मक्कारी है जो अब स्टार्ट से लेकर अब तक चली आ रही है और एंड तक चलेगी। जैद पटेल साहब, मुझे अफसोस कि मुझे आपको काउंटर देने के लिए, आपको गलत साबित करने के लिए मुझे कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे रेफरेंसेस स्क्रीन के ऊपर है, और जिसकी जरूरत पड़ रही है वो साथ साथ एक्स्ट्रा दिखा भी रहा हूं। बट तुम्हारी मुनाफिकत और तुम्हारी हिपोक्रेसी का मैं क्या करूं मैं यार, तुम्हारी मुनाफिकत का। तुम कितने मुनाफिक हो। चलें आगे बढ़ते हैं। शौहर का इंतकाल हुआ था, तो क्या वो शौहर का इंतकाल हुआ वो औरतों में से थी? तो नहीं, वो बांदी थी। और बांदी की कितना है? इस्तिब्राए रहम। अब बांदी के एतबार से, इस्तिब्राए रहम के एतबार से वो हलाल हो चुकी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो हलाल हो चुकी हैं। हल्लत आ गया हदीस के अंदर, वो हलाल हो चुकी हैं। अब आप इस्लामिक फिक को अंडरस्टैंड करने के लिए इस्लामिक फिक के रूल्स फॉलो करेंगे, ना कि वो क्रिटिसिज्म वाला आपका वो नजरिया है। तो वो हलाल हो चुकी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उन्हें एज अ बांदी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने तालीम दी थी कि जो शख्स अपनी बांदी को सिखाए, तालीम दे, आजाद करे और फिर शादी करे तो उसको डबल अजर मिलेगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे उस चीज पे अमल करते हुए उनको तालीम भी दी, उनके साथ बात किए, उनको चॉइस दिया, उनको समझाया और फिर उनको आजाद करके उनसे निकाह किया, उनकी रजामंदी से निकाह किया।
माशाल्लाह माशाल्लाह, यही तो मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से, यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। तो उनका इस्तबराए रहम जो कि एक हैज आने का है लौंडी का, उसको हलाल होने के लिए, हल्लत होने के लिए, वो लौंडी के लिए है, उसको एज ए स्लेव लेने के लिए है। अगर आपके रसूल अल्लाह ने उसको एज ए स्लेव नहीं लिया है और उसने 3 ऑप्शन में से एज ए स्लेव रहने का नहीं चुना, बल्कि उसने बीवी बनने का चुना, इस्लाम कबूल करने का चुना, तो अब वो स्लेव है ही नहीं, अब वो जोजा है, बीवी है। आपके रसूल अल्लाह ने आजाद करके उसके साथ जो है निकाह किया, और आपके रसूल अल्लाह ने उसका हक महर क्या दिया? निकाह का आजादी, उसकी आजादी उसका हक महर है। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर, पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। तुम उसको कह रहे हो कि हलाल हो गई, तो एज ए लौंडी हलाल हुई, एज ए जोजा हलाल नहीं हुई, क्योंकि अगर उसको मुसलमान बनाओगे, आजाद करोगे, तो फिर उसके ऊपर आजाद मुसलमान औरत की इद्दत लागू होगी बेवा होने के ताल्लुक से, जो कि 4 महीना 10 दिन है। यही हमारा टॉपिक है, यही मेरा एतराज है। वो नहीं हुई, उनको तो आपने 2 दिन के अंदर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल ला करके और उससे पाक भी कर दिया दूसरे ही दिन, मतलब 1 रात और 2 दिन में ही आपने उसको पाक कर दिया। अरे यार, मिनिमम मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डेज होते हैं मिनिमम किसी भी विमन के, वो कम से कम 3 दिन होते हैं, और वो स्टार्ट हुए, फिर वो खत्म हुए, फिर वो हलाल हुई, इसके लिए कम से कम 4 दिन चाहिए। अब दूसरे दिन आपके रसूल अल्लाह ने, दूसरी रात आपके रसूल अल्लाह ने हम बिस्तरी कर दी, गेम डाल दी, और अब कहते वो हलाल हो गई थी। तो आप ये कहोगे कि भाई वो पहले से हैज आ रहे थे, उसको कैप्चर करने से पहले से हाइजा थी वो। चलो मैं ये भी मान लेता हूं, क्योंकि मकसद इस्तबराए रहम से है, ये पता करने से है कि भाई पिछले शौहर से वो प्रेग्नेंट नहीं है, मैंने मान लिया। लेकिन वो लौंडी के तौर पर हलाल हुई ना कि आजाद बीवी, आजाद जवाज के तौर पर हलाल हुई। तो बात तुम करोगे लौंडी की, इद्दत तुम बताओगे लौंडी की, और साबित करोगे बीवी। तो ये कितनी बड़ी मुनाफिकत और कितना बड़ा झूठ है तुम्हारा जैद पटेल। तो इन लोगों को, इससे लोगों को शर्म भी नहीं आती भाई, इतने बेशरम लोग हैं, झूठ बोलते, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। अब बताइए आपका क्या ऑब्जेक्शन? जी, बहुत खूब। आपने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। मैंने ये पूछा है कि अगर रसूल अल्लाह ने, अभी आपने बात करते हो खुद ये तस्लीम कर लिया कि उनको आजाद किया, और आजाद करने के बाद उनसे निकाह किया, और आप जो लौंडी कह रहे हैं ना उनको, कि वो लौंडी थी, वो उनके शौहर का इंतकाल भी हुआ है, तो लिहाजा वो जो है बेवा भी है, और उसके ऊपर इद्दत जो फिर अगर होती है ना आजाद के ताल्लुक से, तो 4 महीना 10 दिन की होती है। ये आपने इकरार किया अपने रेफरेंस देते हुए। अगर आप उसे लौंडी के तौर पे ले रहे हैं, तो आप तो फिर ये बहुत तकलीफ उठा रहे हैं उसकी इद्दत बयान करने की। 4 की 24 कोट कर देते, इद्दत की जरूरत नहीं है। वल मुहसिनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताब अल्लाह अलैकुम, और हमने जायज कर दी तुम्हारे लिए वो शौहर वाली औरतें भी, अगर उनके शौहर भी हों और वो जिंदा भी हों, तब भी वो तुम्हारे लिए हलाल और जायज हैं। कुरान की 4 की 24 की रूट है, जो तुम्हारी मलकल यमीन यानी तुम्हारी गुलाम लौंडी बन जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर उसको लौंडी के तौर पर रखना होता, हमें कोई इतराज नहीं होता। बात तो आप निकाह की करते हैं ना, अब वो लौंडी का रही, जब निकाह कर लिया, उसको आजाद किया तो वो लौंडी नहीं रही, अब निकाह कर लिया तो बीवी बन गई। अब निकाह करने के लिए जब उसको आजाद किया गया है, तो आजादी वाली जो उसका वेटिंग पीरियड है, 4 महीना 10 दिन, जो कि उसके शौहर के कत्ल होने के लिए, मकतूल होने के लिए उसके ऊपर वाजिब आती है, वो किधर है जैद साहब? या तो ये कहिए कि गुलाम लौंडी के तौर पर उसको कबूल किया, फिर मुझे कोई इश्काल नहीं है, मेरा आर्गुमेंट खत्म। या अगर आजाद करके निकाह करने की बात कर रहे हैं, तो फिर इद्दत पीरियड कुरान की रूह से आजाद वाली रखिए। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों जनाब? आप जितने 1400 सालों से आप हजरात इन तमाम मुस्लिम उम्मा लोगों का बेवकूफ बनाते आए हैं, वो प्रैक्टिस एक्स मुस्लिम के ऊपर काम नहीं करती, इसीलिए आप लोग पहले, क्योंकि आपको मदरसों में फिरकों में लड़ने की तालीम दी गई है, एक्स मुस्लिम से लड़ने की नहीं। जी आपने की है समीर। एक्चुअली मेरा एक रूल है, मुझे ना एक बार बोलने अच्छा लगता है, ज्यादा 2 बार। एक ही बात को कईयों बार बोलूं, जैसे मैं वो डिबेट में बोल रहा था, एक बात को कई बार, और आप मेरे साथ वो कर रहे थे, तो वही चीज फिर से हो रही है। मैं अपनी बात को फिर से सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि मैंने ये बात अभी कही। क्या कहा मैंने? और मैंने जस्ट नाउ एक्सप्लेन किया, स्क्रीन के साथ एक्सप्लेन किया, जो आपका अंडरस्टैंडिंग है। पहले मैं आपसे पूछ लूं कि आपने इस्लाम के बारे में क्या ये समझे हैं कि कोई शादीशुदा औरत अगर हो तो इस्तिब्राए रहम के बगैर उसके साथ रिलेशन जायज है? क्या आपने ये समझे हैं? इस्तिब्राए रहम यानी कि मेंसेस आने के बगैर उसके साथ रिलेशन सही है, वो आपने ये समझे हैं? कितना लॉजिकल आर्गुमेंट है, कितना लॉजिकल आर्गुमेंट है। जब मैं अभी बता करके हटा हूं जैद पटेल साहब आपको कि भाई इस्तबराए रहम पे मैं बात कर चुका, मैं बोल चुका कि उसकी लौंडी की इद्दत है, तो एज ए लौंडी हलाल हो गई। जब उनको हैज आ गया, हैज खत्म हो गया, फिर से मुझसे वही सवाल करना। मुझे बोल रहे हैं कि मैं एक बात को 1 बार करता हूं, और खुद मेरी ही बात मुझसे 10 बार पूछना है इनको। मतलब कितना बेवकूफाना इनकी हरकतें हैं, और कह रहे कि मैं एक बात को 1 बार बोलता। भाई अब तक आपने मेरे आर्गुमेंट का जवाब दिया ही नहीं है।
दिया ही नहीं है। आप लौंडी की इद्दत बता करके मुझे उसको बीवी बता रहे हैं। यही मेरा आर्गुमेंट है कि अगर बीवी है, आजाद है, मुसलमान है, तो उसकी इद्दत 4 महीना 10 दिन होगी, ना कि लौंडी वाली इद्दत होगी। और अगर लौंडी वाली इद्दत है और लौंडी है तो फिर बीवी नहीं है, फिर उसको लौंडी मानो, बीवी क्यों मानते हो? ये कहो फिर बाद में जो है निकाह किया जा करके, पहले नहीं किया, पहले एज ए लौंडी लिया। और एक्चुअल में शिया स्कॉलर्स जो है, शिया इमाम फतवा अल बारी और उसूल अल काफी के अंदर यही क्लेम करते हैं, यही मानते हैं, वो आपसे बेहतर है। जितने शिया स्कॉलर्स हैं वो इन सुन्नी स्कॉलर्स से फिर भी बहुत बहुत बदर्जा बेहतर है। वो मानते हैं कि भाई उसको एज ए लौंडी उसके साथ जो है कंज्यूम किया, रसूलुल्लाह ने एज ए लौंडी सोहबत की उसके साथ में, और बाद में जाकर के जो है उसके साथ निकाह किया। लेकिन ये भाई साहब वहीं सद्दत साहबा के मौके पर ही शादी भी करा दे रहे हैं, वलीमा भी करवा रहे हैं, वलीमे की दावत भी चल रही है, दस्तरखान बिछ गया, खजूर रख दी गई, और वलीमा भी हो गया भाई साहब। वलीमे की हदीस भी मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी। तो इतनी हिपोक्रेसी, इतनी मुनाफिकत आप लोगों की, यार शर्म भी नहीं आती ऐसे झूठ बोलते हुए, डबल स्टैंडर्ड वाली बात करते हो। ये सनो बता दीजिए, क्योंकि आपकी बातों से तो ये मैंने कुरान की आयतों से ये उसूल बयान किया है जो कि आयत से ये लौंडी के समझे तौर पर आप सुने ना। अब मैं आयत क्या समझा मैं बता रहा हूँ तो आप सुनते नहीं है, सवाल आप करते हैं जवाब भाई। लेते नहीं है। मैंने आपको वादे तौर पर ये कहा है कि अगर रसूल अल्लाह ने उसको लौंडी के तौर पर ऑन किया होता तो ये सवाल ही नहीं होता वेटिंग पीरियड का और ये सब का। ये सवाल इसीलिए आ रहा है क्योंकि लौंडी के तौर पर ऑन नहीं किया, भाई निकाह किया है उन्होंने, और निकाह करने के लिए आजाद करना जरूरी है, आजाद करने के लिए 10 पीरियड पूरा होना जरूरी है। वो किधर है मुझे वो दिखा दे, बस बात खत्म। सिंपल बात है, जो कहां है मैं आपको बता दूं ना, तो फिर से बता रहा हूं, ये आपके सामने है। स्लेव वुमन को बांदी जो हो, तो बांदी के अंदर उसे मेंसेस आने तक, या अगर प्रेगनेंसी है तो डिलीवरी तक, ये उसका इस्तिब्राए रहम का पीरियड है, उसके बगैर वो हलाल नहीं है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो रॉन्ग है कि वो बगैर इस्तिब्राए रहम के हलाल है। भाई मैंने कब कहा, मैंने इस गधे को कब कहा, सॉरी फॉर माय वर्ड, लेकिन जैद साहब आपकी बात इतनी वाहियात है, आप सीधा से स्पॉट ऑफ चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि मेरा सवाल बदले। मैं अपना सवाल नहीं बदलने वाला। तो आप कह रहे हैं, मैंने कब कहा कि भाई बगैर इस्तिब्राए रहम के वो जायज है? लेकिन आपने बताया ना, हमने पढ़ा ना हदीसों में कि उसको हैज आ रखा था, वो हैज से जाकर के हल्लत हो गई, पाक हो गई। आप नहीं बताया ना अभी, तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में। तो फिर बार बार ये सवाल लाने का क्या मतलब है? और आप लौंडी की इद्दत मुझे क्यों बता रहे हो बार बार, जब आप बात जोजा की कर रहे हो, बीवी की कर रहे हो? सवाल तो ये है ना कि अगर वो लौंडी है तो फिर जोजा नहीं है, अगर वो जोजा है तो फिर लौंडी नहीं है। एक साथ दोनों तो नहीं हो सकती ना, वो बीवी भी और जोजा भी, सॉरी बीवी भी और लौंडी भी, जोजा भी और मलकल यमीन भी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। एक टाइम पे वो एक ही रह सकती है। मगर ये जानते हैं कि ये सीधा जवाब इनके पास नहीं है, इसलिए जलेबी बनाने में मशगूल रहते हैं। फर्दर मैं एक बात एज अ फुट नोट बता रहा हूं, एक्स्ट्रा साइड पॉइंट है, वो ये बता रहा हूं कि ये उस जमाने में था जिस जमाने के अंदर स्लेवरी प्रैक्टिस होती थी। इस्लामिक स्लेवरी के अंदर रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, रूल्स एंड राइट्स थे। अन इस्लामिक स्लेवरी के अंदर तो कोई रूल्स एंड राइट्स नहीं थे, उसके अंदर तो जुल्म हो जाती थी। इस्लाम ने इरेडिकेट करने का सिस्टम और तरीका भी बताया। तो चलो वो एक अलग टॉपिक है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। जहां तक ये सवाल है ना हैज के ताल्लुक से, मैंने बता दिया कि एज अ स्लेव वुमन उसके लिए ये जो हदीस आपके सामने अबू दाऊद की, इस हिसाब से उसे सिर्फ एक पीरियड आने तक की देरी थी। आगे उनको पीरियड वो हलाल हो गई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल होने के बाद उनको चॉइस दिया, उनको समझाया, उनको बताया और उनसे निकाह किया। तो आप इस बारे में कह रहे हैं कि नहीं वो हलाल नहीं हुई थी, तो ये आपकी एक ट्विस्टेड लॉजिक है। यहाँ पे शरिया का रूल है, स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम उसके अंदर सारे रूल्स एंड एविडेंसेस देख करके बताते हैं, और वो हलाल हो चुकी थी, हल्लत आ गया, वो हलाल हो चुकी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ये रूल के एतबार से वो हलाल हो गई थी। लेकिन नबी बिल्कुल हलाल हो गई थी, पर लौंडी के तौर पर मैंने मान लिया आपकी बात, चलो वो हलाल हो गई थी। हालांकि दिन काउंट पूरे नहीं हो रहे हैं, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन पूरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैंने मान लिया कि चलो पहले से पीरियड हो रहे थे, उस मकाम पर जाकर के खत्म हो गए, बिल्कुल हलाल हो गई। बट एज अ लौंडी, एज अ आजाद नहीं, एज अ फ्री वुमेन नहीं, एज अ फ्री मुस्लिम वुमेन नहीं। क्योंकि अगर एज अ फ्री मुस्लिम वुमेन उसको लेंगे तो उसकी इद्दत होगी 4 महीना 10 दिन। फिर उसकी इद्दत एक पीरियड आना नहीं होगी, इस्तबराए रहम नहीं होगी। फिर एक जैद पटेल साहब, कम ऑन, कम टू द पॉइंट, एक्सेप्ट द रियलिटी। क्यों कब तक ऐसे अपने आप को और सारी दुनिया को धोखा देते रहोगे भाई, कब तक? अजीब बात है यार, अजीब हिपोक्रेसी, अजीब मुनाफिकत है। हलाल हो गई थी, अरे भाई हलाल हो गई थी लौंडी के तौर पर ले लेते, हम कब कह रहे हैं नहीं लेना चाहिए था? ले लिया तो ले लिया।
پر بیوی بنانے کے لیے آزاد کیا, آزاد کرنے کے بعد اور اسلام قبول کروایا, تب نکاح کیا. تو مسلمان آزاد ویمن بن گئی وہ شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے وہ مسلمان آزاد ویمن ہو گئی. جب وہ آزاد مسلمان ویمن ہو گئی تو اس کی عدت ہونی چاہیے 4 مہینہ 10 دن, جو کہ آپ نہیں پوری کر پا رہے ہو, آپ نہیں ثابت کر پا رہے ہو, کیونکہ آپ تو دوسری رات کو نکاح کرا کر کے سلا دے رہے ہو. دس از دا پرابلم زید صاحب, which is you are not understanding. نے ان کو ڈائریکٹلی لینے کی جگہ نکاح کر کے لیا, جیسے کہ ہم نے دیکھا ان کی چوائس سے نکاح کر کے لیا. یہ کوئی زبردستی والی شادی نہیں تھی. آئی تھنک دونوں چیز کلیئر ہے. امیر کیونکہ دوسرے گیسٹ بھی ویٹ کر رہے ہیں, ایک اچھا ڈسکشن ہوا آپ کے ساتھ. تھینک یو فار کمنگ, اور پھر ملتے رہیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. چلیں آپ نے اپنی بات رکھی اور اب آپ نے مجھے جو ہے اجازت دے دی جانے کی, تو ٹھیک ہے میں اس ڈسکشن کو یہاں لیو کرتا ہوں. اور میں جو ہے نا یہ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں جو اس ڈسکشن کو بعد میں سنیں گے کہ وہ اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں. باقی آپ نے جو اصول بنایا ہے اس پر ایک بار وضاحت کر دیں تاکہ آسانی ہو جائے آگے کے لیے بھی میرے سمجھنے کے لیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مہیلا ایز اے سیکس سلیو, ایز اے کیپٹیو ہمارے قبضے میں آتی ہے, چاہے وہ بیوہ ہو چاہے وہ مطلقہ ہو, اس کا جو ویٹنگ پیریڈ ہے وہ صرف جو ہے تب تک ہے جب تک وہ مجھے نکاح کرنے کی رضامندی نہ دے دے, اور میں اسے آزاد کر کے کبھی بھی کسی بھی وقت نکاح کر سکتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا استبراء رحم جو ہے نا, جیسے اس کو مینسز آ گئے یا تو ڈلیوری ہو گئی, یعنی کہ ووم کلیئر ہو گئی, اس کے بعد کے مطلب اس کو ایک بار بھی اگر مینسز آ گئے تو وہ جائز ہو گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی, یہی رول ہے شریعہ میں, رول ہے اور حدیث ہے اس بارے میں, ایسا نہیں کہ ہمارے خود کا بنایا ہوا رول ہے. ہاں جی اوکے ٹھیک ہے, چلے یہ ٹھیک ہے, یہ آپ کا اسٹینڈ ہے, آپ کی بات ہے, لوگ اس کے اوپر زیادہ اچھے سے فیصلہ کر پائیں گے. بہت بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لیے, موقع دینے کے لیے, اور اپنا خیال رکھے گا. شب بخیر. اوکے جی, تو ایٹ دا اینڈ انہوں نے بولا کہ اگر اس کو ایک بار بھی مینشن آ گیا, حالانکہ اسٹارٹ سے بات کر رہے تھے, لیکن ایٹ دا اینڈ انہوں نے بولا کہ اگر اس کو ایک بار مینسس آ گئے تو اب وہ حلال ہو گئی. یہ شریعہ کا لا ہے, بالکل شریعہ کا لا ہے, بالکل حلال ہو گئی. لیکن پھر وہی سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے زید صاحب, اور آپ نے اپنی بات رکھ کر کے مجھے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی بس آپ اور لوگ ویٹ کریں, ہم سے بات کریں گے, کیونکہ آپ کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں تھا, لہٰذا بھاگ گئے, سیدھا بھاگ گئے. تو اس لیے میں نے اسٹارٹ میں بولا تھا کہ حالانکہ یہ ڈسکشن مکمل نہیں ہے, مجھے جو ہے ڈسکشن پورا نہیں کرنے کیا انہوں نے میرے ساتھ میں, انہوں نے بیچ میں ہی اس کو ختم کر دیا. یہی کارن تھا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیسے ہڑبڑاہٹ میں اس ڈسکشن کو ختم کیا, اپنا وہی بونگیا مار کر کے. تو میں کہہ رہا ہوں شریعہ لا کے مطابق وہ حلال ہوئی ہے ایز اے سلیو, ایز اے فری مسلم ویمن شادی کرنے کے لیے شریعہ لا کے مطابق وہ حلال نہیں ہوئی ہے. اور زید پٹیل صاحب, میں آپ کو اسی بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے شریعت سے یہ ثابت کریں کہ اس طرح کے کیسز میں اگر وہ 1 ماہ کی ماہواری کاٹتی ہے اور 4 ماہ کی عدت پوری نہیں کرتی ہے, ٹائم پیریڈ پورا نہیں کرتی ہے, تو اس کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے جس کا شوہر قتل ہوا ہو. یہی آپ نے مجھے شریعی لا سے, شریعت سے آپ نے مجھے ریفرنس کے ساتھ ثابت کرنا ہے, جو کہ آپ نے اس پورے ڈسکشن میں کیا نہیں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہے ہی نہیں. اگر ایک مہیلا, ایک ویمن مسلمان ہو گئی اور آزاد ہے, اس کا شوہر مر گیا ہے, تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. یہ آپ نے خود اسی ڈسکشن میں کم سے کم 4 بار بولا ہے, 4 بار. تو اب آپ کے رسول اللہ کو قاعدے سے 4 مہینہ 10 دن کی ویٹنگ پیریڈ کو فالو کرنا چاہیے تھا, جو کہ انہوں نے نہیں کیا ہے. سو آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر پائے زید پٹیل صاحب. میں نے اس ڈسکشن کے بعد وہاں بھی بولا تھا لوگ ڈیسائیڈ کریں گے, کیونکہ یہ ڈسکشن جو ہے وہ زید پٹیل صاحب کے چینل پر تھا, تو اس لیے میں نے آج اس کے اوپر ریسپونڈ ویڈیو بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھ سکوں اس کو کہ زید پٹیل صاحب نے کیا بونگیا اور کیا مکاریاں کی ہے.